गुड इवनिंग। तो आपने प्रोजैक्टाइल वाला आर्टिकल कर लिया सीगा तो इस तो बाद आप हुण उहदे उत्ते कुछ क्वेश्चनस कर लिए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने ये, तो इस करके तुसी बहुत ध्यान नाल इहदे उत्ते फोकस करना है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाबी भी 5th समैसटर डायनामिक्स हैगी, उत्थे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, आप सब तो पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। T1 T2 आर द टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड रेंज r। T1 की वैल्यू तो आ शो करनी है, T2 दी आ, दैन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन इन टू पॉसीबल पास H1 H2, दैन प्रूव दैट। कुल मिला के जो तुम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, T1 T2 आर द टाइम्स ऑफ फ्लाइट हैविंग द सेम इनिशियल वेलोसिटी एंड रेंज आर। हुण एक रेंज लई दो एंगल ऑफ प्रोजैक्शन होंदे ने, ये चीज़ मेन है। एक रेंज लई दो एंगल ऑफ प्रोजैक्शन, ये चीज़ मेन है। और आप तुसीं कहा सी कि जे पहला एंगल अल्फा होंदा, पर रिजल्ट पढ़ चुके हैं, तो दूजा 90 चो अल्फा घटा दिता। बस ये एक बेसिक कंसैप्ट है इस क्वेश्चन लई। हुण जे पहला एंगल अल्फा है, दूजा 90 माइनस अल्फा होएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो दूसरा जिहड़ा हैगा है वो 90 माइनस अल्फा है तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण अगर आप देखिए 90 माइनस अल्फा हो गया। हुण अपना मेन कंसर्न की हैगा है T1 2u साइन अल्फा बाय जी जिहड़ा हैगा वो हैगा ही हैगा टाइम ऑफ फ्लाइट। चाहो तो इत्थे प्रूव कर दो, जिहड़ा साइन हैगा तुहाडे कोल उत्थे आपां 90 माइनस अल्फा लिखिया, दूजे केस चो चेंज होगी टी रेशो तो कॉस बन गया। सो बहुत सौखा सी। इस तरह हाइट H1 की वैल्यू यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g होंगी है। 90 माइनस अल्फा ली करोगे तो साइन आटोमैटिकली जोड़ा है वो कॉस विच कन्वर्ट हो गया। जो शो करना है उस H1 H2 जोड़ना ही है। सो आपने क्या किया, पहला पार्ट सीगा, पहले पार्ट के आर स्केयर इक्वल टू 16 H1 H2 हैगा ये तुहाडे कोल, तो आपने H1 प्लस H2 की वैल्यू शो करनी है। तो आर आप पकड़े, आर का आप स्केयर कर लिया, स्केयर करके जो वैल्यूज़ आई है उसको जस्ट सैपरेट किया है तो H1 H2 आ गया। सिमिलरली तुसीं सैकेंड पार्ट कर लेना। सो इस पार्ट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हैगी। तो जिहड़ा अगला पार्ट हैगा तुहाडे कोल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जिहड़ा पार्ट हैगा तुहाडे कोल, इनू जो आप करना है तो बिल्कुल आप ध्यान रखना है। और वो की ध्यान रखना तुसीं जिहड़ा हैगा, पहला आप स्टेटमेंट देख लीए की हैगा। कहते पार्टिकल इज़ थ्रोन ओवर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। पार्टिकल इज़ थ्रोन ओवर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट बी हैगा जी, ठीक है। ABC तो दी हुई है। हुण आपने करना की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो ध्यान स्टेटमेंट में देखियो, पार्टिकल इज़ थ्रोन ओवर एन आइसोसेलेस राइट एंगल एट बी, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है, पार्टिकल इत्थों थ्रो किया है और वो ग्रेज करता होया, ठीक है, इसनों टच करता होया नीचे इत्थे जाके पहुँचा तो शो दैट एंगल ऑफ प्रोजैक्शन इज दिस। तो हुण आपां इस पार्ट नूं करन लई की करना हैगा जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जदों तुसीं इत्थों सिटिया है, तुहानूं कह दिता गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है, आ साइड ते आ साइड सेम, देयरफॉर आ भी 45 आ भी 45, ये चीज़ तुहानूं पता लग गई। हुण 45 हुण जदों तुसीं इस राइट एंगल ट्राइंगल लोगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका मतलब बेस भी H होगा, तां ही tan 45 1 बनेगा, ठीक है जी। सो इसका मतलब आ भी H होगी, आ भी H उरे आ गया पॉइंट, ठीक है जी। अगले स्टैप के बी थोड़ी हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट हाइट है, क्योंकि इस केस में तुसीं इत्थों टच करके आ रहे हो, ठीक है जी। उस तो बाद H की वैल्यू से ग्रेटेस्ट हाइट यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g आप लै ली। होरिजेंटल रेंज का जोड़ा फार्मूला है वो इत्थे एक H एक इत्थे H प्लस H तुहाडे कोल क्या बन गया जी 2H, ठीक है जी। सो 2H एक पासों H उपरों जो लिया के फिल करता, दोनों सैटिंग की, टर्मां कटियां तो जोड़ा है तुहाडा एंगल आपने बना लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो tan अल्फा बन गया, बड़े आराम नाल जिहड़ा है सानू समझ आ गया, ठीक है जी। सो बेसिक चीज़ की सी, बेसिक चीज़ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल सी। सो अगला जिहड़ा हैगा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल जदों तुहानूं मैं वीडियो पाऊँगा पेजिस ते लिख के पाऊँगा, थोड़ा जिहा ये कापी ते लिखण नाल थोड़ा जिहा हिल जाती है कापी। तो कहता की है, कहता इफ़ द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ प्रोजैक्टाइल अबव ए हॉरिजेंटल प्लेन through the point of projection is a, theta is the angle of projection, find the time between the instance at which height of the projectile is this। हुण बड़े ध्यान नाल समझण वाली गल है, ये सिर्फ एक फंडा है। की फंडा है, इफ़ द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ प्रोजैक्टाइल अबव द हॉरिजेंटल प्लेन थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजैक्शन इज ए, ग्रेटेस्ट हाइट थोड़ी ए है, ठीक है जी। हुण तुहानूं कहंदा की है, जदों तुसीं ग्रेटेस्ट हाइट तो पहलां हुंदे हो किसी होर हाइट ते,
ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਟ 2 ਵਾਰ ਅਚੀਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟਸ ਐਟ ਵਿਚ ਹਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਢੂੰਢਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ P ਤੇ T1 ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ Q ਤੇ T2 ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ T2 ਮਾਈਨਸ T1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2G ਹੈ। ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ UT ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ GT ਸਕੇਅਰ। U ਇਸ ਤਰਫ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ U ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ H ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, H, ਆਹ ਵਾਲੀ H ਚਾਹੀਦੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ H ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, A ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਨ T ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ T1 ਇੱਕ ਟਾਈਮ T2। ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੂਟਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ H ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਤੀ, T1 T2 ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, T1 ਪਲੱਸ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਾਈ, ਆਇਡੈਂਟੀ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਇਜ਼ ਫਾਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਫਰੋਮ ਟੋਪ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਵੇਅਰ ਸ਼ੂਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਇਜ਼ ਫਾਇਰਡ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੋਪ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾ 0 ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਹਾਈਟ ਲੱਭਣੀ, ਇੱਕ ਆ ਐਕਸ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਕਾਸ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ obtain the equation of path of projectile, show that it may be written in the form। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਔਰ show that it may be written in the form। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈ, ਇੱਕ ਆਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆਰ ਦਾ 2 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਹਿੱਟ ਏ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਵਿਦ ਐਕਸਿਸ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆਰ ਦਾ 2 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਹਿੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਏ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੀ tan ਅਲਫਾ tan ਬੀਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ tan ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਹੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ। tan ਅਲਫਾ ਪਲਸ tan ਬੀਟਾ 1 ਮਾਈਨਸ tan ਅਲਫਾ tan ਅਲਫਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ PU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਅਲਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ h, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਅਲਫਾ ਇਫ h, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, h ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਐਟ ਹਾਈਟ h, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, T1 T2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਗੈਪ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਗੈਪ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ T2 ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ T1 ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ u sin ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ t ਮਾਈਨਸ 1/2 GT ਸਕੇਅਰ। अब आगे देखो इक्वेशन का की करना है, ठीक है जी। आगे क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के विच सम का फार्मूला आपां नूं पता, प्रोडक्ट का फार्मूला आपां नूं T2 माइनस T1 का जिहड़ा है स्केयर हो गया, वैल्यूज फिल कीतियां ते क्वेश्चन फिनिश हो गया। मेरा ख्याल है अज के क्वेश्चन सारे सौखे ने, तो इन्हां नूं देख के तुसीं किताब के क्वेश्चन जिहड़े है पूरे कर लोगे। तुहाडे कोल जे कोई इधर उधर माड़ा मोटा, क्योंकि मोबाइल ते बना रहे हैं तो माड़ा मोटा हिल जाता है तुहाडे कोल, ठीक है, तो बुक चो स्टेटमेंट दे दो, नहीं तो मैंने दस दिओ, तुहाडे पास उत्थे करैक्शन कर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू।